अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सत श्री अकाल जी वीरां नूं। सरदार नंद सिंह फैमिली साडे वीरां नूं बड़ा बड़ा साडी तरफों प्यार ते जिस तरह तुहानूं असीं अगे ये महल की सैर कराईए पहले हिस्से की थल्ले वाले हिस्से की हुण असीं इहदी जिहड़ियां दूसरी मंजिल है हुण असीं वीरां नूं उहनां दी सैर करावांगे ते आओ साडे नाल नाल रिहा जे ताकि असीं वीरां नूं पूरी सैर करा सकीए तो पूरी अपनी गल सुना सकीए अपनी मुहब्बत वीरां नाल शेयर कर सकीए शेयर मुहब्बत वंड लईए प्यार दे नाल। आओ साडे नाल ए जी दूसरी मंजिल आ गई है जी सरदार नंद सिंह दे महलां दी। आपां पौड़ियां चढ़ने पे हैं ताकि दूसरा हिस्सा जिहड़ा ना असीं ओह दिखा सकीए वीरां नूं नाल नाल ते असीं जा रहे हैं ते असी दूसरी मंजिल दे उत्ते असी आ गए हैं। साडा भाई चौधरी अब्दुल भी साडे इंतजार दे विच ते देखो जी किड्डियां खूबसूरत डिजाइनिंग है उत्ते छत्तां पईयां सी इहदे उत्ते एक तीसरी मंजिल भी सी उहदी तुहानूं बाद च कहानी सुणावांगे। जनाब इत्थों पौड़ियां भी चढ़दियां हुंदियां सन तीसरी मंजिल दीयां उसदी खूबसूरत डिजाइनिंग है। तुहाडे मसाए सन तुहाडे इधर नाल जगतार कानूनी के ते सरदार समुंद सिंह फैमिली कानूनियां दी ते तुहाडे सामने जिहड़े महल नज़र आ रहे ने तुहाडी बराबर दे उत्ते अच्छा जी सरदार साहब मैं छत दे दूसरे हिस्से ते आ गया। सामने मेरे जिहड़े बनेरे उच्चे उच्चे नज़र आ रहे ने ये कानूनी परिवार दे महल ने ये भी बड़े वड्डे महल ने ते ये भी किसी दिन जिहड़ा ना प्रोग्राम दे विच जिहड़े ने ना शामिल करके ममटी जिहड़ी है तीसरी मंजिल दी ममटी है कानूनी परिवार दी उन्हां दे खानदान दी उन्हां दे बनेरे ने अज भी ये अपनी जिहड़ी अपनी पूरी शानो शौकत दे विच ने लेकिन आप बीती भी आपदी जिहड़ी इन्हां दे नाल वरती गई है जिहड़ी इन्हां दे समय दे नाल हंडाई गई है तुहानूं कदी उस कहानी दे विच दोबारा वहावांगे वीरां नूं। ते जिहड़ा हिस्सा है जिहड़ी दीवार है महल दी अपनी दूसरी मंजिल ते आ गए जिथे पौधे ने इत्थे अपनी दीवार खत्म हो गई है इहदे अगे अपने और डबल चबारे बने ने डबल चबारे इसे तरह ही सारे घूम के इन्हां दे नाल डबल चबारे आंदे सन जिस तरह वो पुराने दरवाजे थोड़ा जिहा क्लोज करिया जी कैमरे नूं थोड़ा जिहा ना ये नवीरां नूं बहा लवां बनेरे बड़े खूबसूरत सन इत्थे थोड़ा जिहा हिस्सा सी ते इसे तरह ही जिहड़ा ना दूसरा हिस्सा सारा असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि सारी डबल बिल्डिंग बनी हुई सी जिहड़ी कि गिरा दित्ती गई है जिहड़ा कि तुहानूं अद्धा हिस्सा तुहानूं मुकम्मल दिखाण डए आ ते ओह अद्धा हिस्सा ना मुकम्मल जिंदी तुहानूं आप बीती सुना दित्ती है ते चबारे ने बाहर फ्रंट ते चढ़दा दां है इधरों जनाब चढ़दा सूरज है ये महलां दा रुख चढ़दे सूरज दे वल इन्हां दा मूँह सी ते इसे तरह ही सामने मैं तुहानूं दस दित्ते ने तुहाडे मसाए भाई कुलदीप भुल्लर साहब ने कानूनी खानदान उन्हां दा परिवार सी सारा इत्थे बैठा उन्हां दे भी महल बड़े सोहणे ने कदी टाइम लगा वीरां नूं भी वहावांगे ते हुण आपां इसे दूसरी मंजिल दे जिहड़े अपने दूसरे हिस्से ने आपां इसे तरह ही हुण अगे नूं चलने आ जी। जी वीर जी दूसरी मंजिल दे हिस्से ने जिहड़े आपां वीरां नूं विखाउण लगे आ सरदार साहब ते तुसीं उस तरह ही खूबसूरत ने दरवाजे बड़े मजबूत दरवाजे ने इस तरह ही तुसीं अगे आ जाओ जी वेखो जी दरवाजा वेखो जी कितना खूबसूरत है। हाँ अगे अगे तशरीफ लियाओ जी तुहानूं ताकि अगला जिहड़ा विजिट करा सकीए तुहानूं दिखा सकीए।
ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਦਾਰ ਉੱਤੇ ਗੈਲਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਓ ਕੇ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਖੋਲੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਜੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹਦਾ ਰੌਂਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰੇਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸੰਦੂਖੀ ਛੱਤ ਉਤਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੱਤ ਬਣੀ ਅੱਜ ਵੀ। एडी खूबसूरत छत अज भी इनू किते एक सुराख भी नहीं हैगा। ते इसे तरह ही ए बारियां ने, ए जेड़ियां हवा वास्ते कि जेड़ा कि मैं तुहानू थोड़ा दस्या कि ए नाल दी हवेली जेड़ी थी, ये सरदार समुंद सिंह दी हवेली थी नाल। ते ए दी लोकेशन देखो कितनी खूबसूरत। इसे तरह ही आले बने। अगे आ जाओ जी, ए कमरे देखो जी, ए कितने खूबसूरत दरवाजे ने जी। ਇਹ ਰਹਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਬੇਹਤਰੀਨ ਛੱਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बड़े प्यारे आले है चीज़ा रखने वास्ते, रोटियां रखने वास्ते, उस वक्त घ्यो रखने वास्ते। किलियां बनिया ने, बहुत प्यारियां किलियां ने, खूबसूरत। जिस तरह के दसिया गया कि 200 किली लगी है ये। अब बारियां देखो, इसे तरह ही भी जी बारी खुलती है, बारी खुलती है कि समस्याओं की हवेली नूं बड़ी हवादार है। तो बड़ी प्यारी हवा आ रही है। इसी तरह ही अगे फिर आले बने ने, इन्हां दे विच जरूरियात जिंदगी दी चीज़ां रखने वास्ते। ए देखो कितना खूबसूरत ते छोटा यारा बनया, इहदे जरूरत दी जिंदगी अज भी देखो कितनी खूबसूरत ने। ए फटियां ए खराब नहीं होईयां। ए देखो कितनी खूबसूरती दे नाल दरवाजा बंद हो गया है। इसी तरह ही सामने आ जाओ तुसीं, ए लहिंदा पासा है, लहिंदा पासा आ जाता है। इहदियां खिड़कियां देखो कितनियां खूबसूरत ने। यह लहिंदा पासा है, यह जिहड़े नाल हमसाए रहिंदे ने। इधर यह खिड़कियां सारियां बहुत प्यारियां ने। इसी तरह ही इस कमरे दे विचों आपां हुण एंटर हो जाने आ दूसरे कमरे नूं। आओ जी नाल ही तुहानूं अगला विजिट कराइए जी। आ देखो जी दरवाजा जी कितना खूबसूरत है। तुसीं दरवाजा देखो जी, इधर आण के यह देखो जी कितने खूबसूरत दरवाजे बने, बेमिसाल दरवाजे। देखो कितने प्यारे ने। काश वो समा वो रुक जाता जिंदगी का, जदों ये वीरां ने चीज़ां बनाईयां सी। इत्थे आबाद रहिंदे, लेकिन एक किस्मत सी। रब दे अगे दुआ करने अल्लाह सारे वीरां नूं चंगियां तो चंगियां चीज़ां देवे, चंगियां तो चंगियां रिहायशां देवे। इसी तरह ही बारियां आ जांदियां ने। फिर बारी देखो कितनी खूबसूरत बारी है। देखो तुसीं कितनी खूबसूरत बारी है। देखो कोई शोर नहीं है, आले अंदर बने ने। इसी तरह ही नुक्कड़ दे विच बारी आ जाती है, वह दिखाता है। देखो कितना खूबसूरत हाल है। किलियां देखो बड़ियां ने। देखो कितनी प्यारी इन्हां दी ग्लेस। अगे आके बिल्कुल खाओ इन्हां चीज़ां रखते सन। इसी तरह ही छोटी जी देखो मेरे हाथ जिन्नी मैंने उत्ते आपदा हाथ रख दिता है। ते कभी इस बचत के उत्ते कोई इत्थे दीवा बत्ती इत्थे बलदी होनी है। ये बड़ी दे नाल दरवाजे जिहड़े ने देखो इसी तरह बहुत खूबसूरत दरवाजे ने। अंदरों बाहरों बड़े प्यार नाल खुलदे ने, बड़े प्यार दे नाल खुल जाते हैं, बड़े प्यार नाल बंद हो जाते हैं। इसे तरह ही संदूकी छत जिहड़ी है सारी संदूकी छत देखो कितनी खूबसूरत बनी है। इसी तरह
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਬਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਕਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਡਾਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਡਾਟ ਬਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੌਂਸ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਰੌਂਸ ਬਣੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਮਕਾਮ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਤਰਾਮ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਪਈਏ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਬਨੇਰੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬਨੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਨੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਜੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਗੜਾਸੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਲੀਆਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਧ ਵੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧ ਵੰਡੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਮੱਥੇ ਦੇ ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਨਾਲ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਪਰਲੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਉਤਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਦੂਖੀ ਛੱਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਦੂਖੀ ਛੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਦੂਖੀ ਛੱਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਖੈਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀਚੇ ਸੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੂਖੀ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਸੱਦ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਇੱਧਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸੰਦੂਖੀ ਛੱਤਾਂ ਸਟੀਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਚੌੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜੀ ਕਣਕਾਂ ਦਾਣੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 2 ਕਮਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਇਹ ਬਨੇਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਨੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗਦਾਰ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਮਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਧਰ ਮਹੱਲ ਦੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਸਰਾਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਕਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਆ ਪੌੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲਿਓਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੱਟੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਫੱਟੇ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੌੜੀ ਸਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਜੀ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲਨੁਮਾ ਕਮਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਜਿੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੂਕੀ ਛੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੜਾਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਲਕੋਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਸੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਖਿੜਕੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਖਿੜਕੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ 10 ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਪੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਲੀ ਆ ਰੋਕ ਗਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਣ ਦਾ 2-3 ਘੁਮਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵੇਲੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਗਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਬ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਿੱਕੀ ਸਲਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਲਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਟੈਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਮੀਦ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਓ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਰਾਣੇ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਜੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇੰਤਹਾਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਧੂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੀ ਖੁੱਦੀ ਦਾਵਤ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਧਰੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।